Dear students, today I am going to take History Lesson 4 Forest Society and Colonialism Lesson Continuation. Hunting and Forest Law. The new forest law changed the lives of forest dwellers. Before the forest laws, many people who lived in or near forests had survived by hunting deer, partridges, and a variety of small animals. This customary practice was prohibited by the forest laws. Those who were caught hunting were now punished for poaching. ஃபாரஸ்ட் லா வர்றதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஃபாரஸ்ட்டு நியர் இருக்கிற பீப்புள் எல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, அதை கண்ட் பண்ணி அவங்களோட லைஃப்பை நடத்திட்டு இருந்தாங்க. ஃபாரஸ்ட் லா வந்த பிறகு ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து கண்ட் பண்ணினா அது வந்து குற்றம்னு சொல்லி பனிஷ் பண்ணாங்க. while the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport. Next, the British saw large animals as sign of a wild, primitive and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. They gave rewards for the killing of tigers, wolves and other large animals on the grounds that they posed a threat to cultivators. Over 80,000 tigers, 150,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for reward in the period 1875 to 1925. அதாவது வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து வைல்டு அனிமல்ஸால் கல்டிவேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய தீமைகள் விளைவிக்கும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அழிக்கணும்னு நினச்சாங்க யார், பிரிட்டிஷார். அதனால் அவங்க யார் யார் வந்து வைல்டு அனிமல் எல்லாம் வந்து கில் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ரிவார்டு கொடுத்தாங்க. அதனால் நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து கில் பண்ணாங்க 1875 1925 வரைக்கும். நியூ ட்ரேட் அண்டு நியூ எம்ப்ளாய்மெண்ட். நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் opened in trade as the forest department took control of the forest. With the colonial influence, trade was completely regulated by the government. Many large European trading firms were given the sole right to trade in forest products of a particular area. Many pastoral communities lost their means of livelihood. New opportunities of work did not always mean improved well-being for the people. அதை ஒரு பிரிட்டிஷ்காரன் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தான். அதாவது யார், யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாம் ட்ரேட் பண்ணக்கலாம், ட்ரேட் உரிமையை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அதனால் யார் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆனால் அது பேஸ்டல் கம்யூனிட்டி யார், ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க, அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் டோலர்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆனாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரிபெலியன் இன் த ஃபாரஸ்ட். ரிபெலியன் என்ன, புரட்சி பண்ணுறாங்க. ஃபாரஸ்ட் லாவை எடுத்து நிறைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பீப்புள் வந்து ஃபாரஸ்ட் லாவை எடுத்து போராடுறது தான் ரிபெலியன் இன் த ஃபாரஸ்ட். இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு ஃபாரஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of this movement against the British, like Sidhu and Kannu in the Sandal Parganas and Birsa Munda of Chotanagpur or Alluri Sitaram Raju of Andhra Pradesh, are still remembered today in songs and stories. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. The people of Bastar. Bastar is located in the southernmost part of Chhattisgarh and border of Andhra Pradesh, Orissa and Maharashtra. Forest communities rebelled against the changes imposed upon them. The people of Bastar were one such a group. The people here believed that the land was given to them by the earth and in return they look after the earth. Their cultural and social life was connected to the forest. The initiative was taken by the Durvas of the Kangar forest, where reservation first took place. The British sent troops to suppress the rebellion. It took them 3 months to regain control. A victory for the people of Bastar was that the work on reservation was suspended and the area was reduced to half. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே, ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் அப்புறம் யார் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க பிரிட்டிஷு. அதை ஏற்று தான் வந்து ஃபாரஸ்ட் ரிபெலியனை வந்து யார் பாஸ்டர் பீப்புள் எல்லாம் நடத்துகிறாங்க. அதில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, முதல்ல யார் இதில் ஜெயிக்கிறா,
அதாவது ஃபாரஸ்ட் இது எந்த சொன்னேன், பாஸ்டர் பீப்புள் தான் ஜெயிக்கிறாங்க. இப்போ ரிசர்வேஷன் ஃபாரஸ்ட்டில் அதாவது ஃபுல்லாக போகக்கூடாது, ஆனால் பாதி ரூல்ஸை வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறாங்க. அதனால் பாஸ்டர் பீப்புளுக்கு இது கொஞ்சம் வெற்றி தான். Next we are going to see forest transformations in Java. Java is now famous as a rice producing island of Indonesia. But once upon a time it was covered with forest. Dutch were the colonies in Java. நம்ம இந்தியாவை பிரிட்டிஷ்காரர் எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ்காரர் ஆட்சி செஞ்ச மாதிரி ஜாவாவை யார் வந்து ஆட்சி செய்கிறா? டச்சுக்காரங்க. Next, the Kalangas. The Kalangs were skilled forest cutters and shifting cultivators. They rose in rebellion against Dutch in 1770, but their uprising was suppressed. அவங்க வந்து டச்சு பீப்புள் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளை எப்படியெல்லாம் ஃபாரஸ்ட் பீப்புளை கொடுமைப்படுத்தினாங்களோ அதே மாதிரி அந்த டச்சு பீப்புள் ஜாவா பீப்புளை வந்து ரொம்ப வந்து கொடுமைப்படுத்தினாங்க. அதாவது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் அதை வந்து கலங்ஸுங்கிற ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு பீப்புள் வந்து ஃபாரஸ்ட் கட்டர்ஸ் அவங்க வந்து இது எதுக்குறாங்க. அதை ஆனால் அவங்க என்ன செஞ்சுறாங்க, டச் பீப்புள் அதை சப்ரஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதை என்ன செஞ்சுறாங்க, வந்து எதுக்கு விடாமல் அதை வந்து கட் பண்ணிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு scientific forestry in Java. Forest laws were enacted in Java. enactedனா ஃபாரஸ்ட் லா உருவாச்சு எங்கே, ஜாவாவில். the villages resisted this law. ஆனால் இந்த ஃபாரஸ்ட் ரூலர்ஸ் இருக்காங்களா அவங்களாம் இந்த சட்டத்தை எதுக்குறாங்க. ஃபாரஸ்ட் டிம்பர் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஷிப்ஸ் அண்ட் ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸ். நம்ம பிரிட்டிஷ்காரை நம்ம எதுக்காக ஃபாரஸ்டெல்லாம் அடித்தான், ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸ்க்காகவும் அவங்களோட ஷிப் கட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி அங்கேயும் என்ன செய்கிறாங்க, ஃபாரஸ்ட் டிம்பர்ஸ் வாஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க, ஷிப்ஸ் அண்டு ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை யார் எதுக்குறாங்க, ஃபாரஸ்ட் லாவை வந்து இந்த வில்லேஜ் பீப்புள் வந்து ஜாவா பீப்புள் அதை எதுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு த டச் கவர்மெண்ட் யூஸ்டு த பிளண்ட் டங்ஸ்டன் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஃப்ரீ லேபர் ஃப்ரம் த வில்லேஜஸ். டச் கவர்மெண்ட் ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரான். அந்த அந்த லேபர்ஸ் ஃப்ரீ லேபர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. அதாவது டச்சு ஜாவா பீப்புள் எல்லாம் வந்து காசே கொடுக்காம அவங்க தோட்டத்தில் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தெல்லாம் கொண்டு வரான். டச்சு பீப்புள் வந்து ஜாவாவை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க. சாமின்ஸ் மூமெண்ட். Samins of Rand Blantyre village questioned the state ownership of forest. A widespread movement spread. They protested by lying on the ground when the Dutch came to survey it and refusing to pay taxes and perform labor. டச்சுக்காரன் ஜாவாக்காரனை ஃப்ரீ லேபர் பே பண்ணணும், டேக்ஸ் பே பண்ணணும்லாம் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் அவங்க நினச்சிடறாங்க, நாங்கள் பண்ண மாட்டோம்னு ஜாவாக்காரங்க எதுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் அண்டு deforestation. The first and second world war had a great major impact on forest. The forest department cut freely to meet the British demand. The Dutch followed the scorched earth policy of destroying sawmills, burning logs of teaks so that the Japanese could not benefit from it. The Japanese forced the villagers to cut down the forest when they occupied the area. ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார்லையும் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்லையும் அதாவது போரிடுறதுக்கு நிறைய ஆயுதங்கள் தேவைப்படுது. அதனால் பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன செஞ்சான், பூரா மரத்தையும் கட் பண்ணி அதை வந்து ஆயுதமாக யூஸ் பண்ணான். அதை வந்து அதே மாதிரி தான் டச்சு ஃபாலோ பண்ணுறான் அந்த பாலிசி. நெக்ஸ்ட்டு நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ். கன்சர்வேஷன் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் has now become the focus rather than timber. It has also been realized that if forests are to survive, the local community need to be involved. There are many such examples in India where communities are conserving forests in sacred groves. This look after is done by each member of the village and everyone is involved. இப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபாரஸ்ட்டை வந்து கன்சர்வ் பண்ணணும், ப்ரிசர்வ் பாதுகாக்கணும். ஏன்னா நாட்டோட சொத்தே ஃபாரஸ்ட்டு தான். நாட்டு பூமிக்கு மழையை கொண்டுட்டு வருது இது ஃபாரஸ்ட்டு தான். அதனால் ஃபாரஸ்ட் என்ன செய்யணும், பாதுகாக்கணும். அதை ஃபாரஸ்ட்டை பாதுகாக்கணும் யார் கையில் இருக்குது, அதாவது இந்த வில்லேஜ் பீப்புள் அதை வந்து ஒவ்வொரு வில்லேஜரும் அதை இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும். அந்த வில்லேஜ் பீப்புள் அதை வந்து யாரும் கட் பண்ணாமல் பாதுகாத்தா தான் நாட்டுக்கு மழை கிடைக்கும்,
நாட்டில் வந்து நல்ல செழிப்பாக இருக்கும். அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாகும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டேக் டவுன் த ஹோம்ஒர்க். ஹிஸ்ட்ரி லெசன் 4 ஃபாரஸ்ட் சொசைட்டி அண்ட் கலோனியலிசம் லெசனில் பேஜ் நம்பர் 87 to 95 ரீட் அண்ட் டேக் டவுன் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் and write in your social notebook. Thank you, students.